हाँ जी बेटा, हाजिर हाँ तुहाडे सामने कमर्स वाला चैनल ते सैकंड वीडियो प्लैनिंग चैप्टर की लैके। बेटा जिवें कि तुसीं जानदे ही हो भी आपां इस तो पहला प्लैनिंग चैप्टर का शुरुआत आपां कीती सी। प्लैनिंग चैप्टर दे विच एक आपां लैक्चर कीता और उहदा बहुत वधिया तुसीं रिस्पॉन्स दिता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा प्लैनिंग बारे दस्सिया सी, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ मैं चाहता सी भी लिमिटेशनस भी ਇਹਦੀਆਂ करवा ਦਿੱਤੀਆਂ जान, पर ਲੈਕਚਰ काफ़ी लंबा हो गया, इस करके नहीं करवाया जा सकिया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। प्लैनिंग ਦੀਆਂ की लिमिटेशनस होंदियां ने और लिमिटेशनस ऑफ प्लैनिंग, और दूसरा है प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग। मैं तुहानूं दस्सिया सी भी तुसीं कोई भी प्लैनिंग करते हो तो किस प्रोसैस चों एक मैनेजमेंट गुजरती है उस प्लैनिंग नूं करन वास्ते, वो आपां प्रोसैस करांगे। तो लिमिटेशन दे विच आपां शुरू करन जा रहे हैं। लिमिटेशन का मतलब हुंदा है, लिमिटेशन भी कह दिंदे आपां, डिसएडवांटेजेस भी कह दिंदे हैं। यानी जिहड़ी आपां प्लैनिंग कीती जाती है इहदियां कमियां की रह जांदियां ने, की कमियां हुंदियां ने या इहदे नुकसान की हुंदे। जिथे कंपनी नूं प्लैनिंग दे हर थां ते जिथे भी प्लैनिंग लागू हुंदी है उस थां ते आपां नूं हज़ारां फायदे हुंदे ने, बड़े बड़े वधिया ढंग नाल हरेक काम हुंदा है। उत्थे कई थावां ते प्लैनिंग जिहड़ी है वो अपनी कामयाबी नहीं हुंदी। जिवें एक एग्जाम्पल तो आप अज की ही लै लीए, जिवें आप पहले प्लैन किया सी भी लाइव लैक्चर चलावांगे, तो वो अचानक काम पैण कारण जिहड़ी अपनी प्लैनिंग सी वो फेल हो गई। तो इस तरह कई बेटा ऐसियां कमियां ने जिन्हां करके अपनी प्लैनिंग जिहड़ी है वो फेल हो जाती है। प्लैनिंग हर थां चलती नहीं, क्योंकि कई बारी इहो जिहियां परिस्थितियां स्थितियां पैदा हो जांदियां ने, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ यानी ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ गई, तो बड़े बिजनेसमैन या बड़े बिजनेस या बड़े अदारे ऐसे सी या स्कूलों दी जिन्नियां प्लैनिंग सीगियां या होर जिन्ने भी तरह के अदारे सी या अपनियां किन्नियां ही प्लैनिंग सीगियां, वो सारियां प्लैनिंग्स जिहड़ियां ने वो फेल हो गई, कुदरत ने फेल कर दी। तो बेटे इस तरह दी जिहड़ियां कई कमियां के बारे आप अज डिस्कस करांगे। तो पहला आप जिहड़ा प्लैनिंग दियां बेटा कमियां की ने, जिथे जिथे प्लैनिंग अपनी फेल हो, लैक ऑफ रिलायबल डाटा। कंपनियां दे विच डाटा की घाट, यानी डाटा देखो कंपनियां जिहड़ी भी प्लैनिंग बेटा बना दियां ने, वो कंपनियां दे विच उन्हां दे कोले पुराना जिहड़ा डाटा हुंदा है। मान लो आपां कोई भी प्लैनिंग कंपनी बना रही है आने वाले भविख वास्ते, क्योंकि आपां नूं पता प्लैनिंग का मतलब ही हुंदा भी भविख वास्ते आपां कोई योजना बना रहे हैं। जो भविख वास्ते योजना बना रहे हैं तो बेटा अपने को प्रायर जी इन्फॉर्मेशन होंगी है, जिमें फॉर एग्जाम्पल आप कोई आपकी कोई कंपनी है उनके कितनी सेल हुई, पिछे कितना उनका प्रोडक्शन हुई, हर तरह का डाटा जोड़ा कंपनी के कोले अवेलेबल होंगे। और कई डाटाज ऐसे होंगे ने जोड़े आपू बाहरले सोर्सिस तो लैने पैंदे ने भी आने वाले टाइम के, जिमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, उस कंपनी नूं कई तरह के इस तरह के डाटाज इंटरनेट तो लैने पैंदे ने। कई तरह के रिसोर्सिस ऐसे ने जिहड़े पूरी तरह नाल अथेंटिक रिसोर्सिस नहीं हुंदे, सही रिसोर्सिस नहीं हुंदे। तो कई बारी की हुंदा आपां प्लैनिंग कर लैंदे आ, पर वो डाटा ही सही ना होने कारण अपनी जिहड़ी वो प्लैनिंग खराब हो जाती। यानी लैक ऑफ रिलायबल डाटा, यानी रिलायबल का मतलब हुंदा भरोसेयोग डाटा की घाट। भरोसेयोग डाटा या कह लो इंफॉर्मेशन की घाट के कारण कई बार अपनी प्लैनिंग जी है वो
जिस बेस से आप सारी आपकी कंपनी की प्लैनिंग बनाई, जे अपने को जिस डाटा के बेस से आप प्लैनिंग बनाई, जे प्लैनिंग वास्ते डाटा ही सही ना होया तो अपनी जी प्लैनिंग उत्थे फेल हो जाए। तो बेटा एक गल होर भी मैं तुहानूं दसनी है, बच्चे अक्सर नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के भेजते हैं। जो नोट्स बना के तुसीं सानूं भेजते हो चैक करवाने वास्ते, जिवें मेरा नंबर है 7092 66 ਇਹਦੇ ਤੇ बेटे नोट्स तुसीं बना के भेजते हो, तो बेटा नोट्स जिहड़े तुसीं बनाने ने ना, इत्थे सिर्फ असीं तुहानूं जिहड़ा ये करवाते हैं बेटे, इहदे विच सिर्फ पॉइंट्स तुहानूं डिस्कस करते हाँ। तो पॉइंट्स डिस्कस करन तो बाद ਜਿਹੜਾ बेटे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਆਪਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਬਣਨਗੇ। ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 5-7 ਜਣੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਉਹ 5-7-10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਿਊਜ ਕਾਸਟ। ਹਿਊਜ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਪੇਡ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਅੰਤ। ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ।
यानी उस बंदे की जो आपकी प्लैनिंग सी वो आपकी प्लैनिंग इंप्लीमेंट नहीं कर सकता जिहड़ा थल्ले असल च काम कर रहा। यानी हो सकता है वो जिहड़ा बंदा असल दे विच काम करता वो उस नूं होर भी वधिया ढंग नाल करदा, पर जिहड़ी प्लैनिंग जदों किसी चीज़ की बना ली जाती है और उपरों हायर अथॉरिटीज़ जिस तरह भी तुहानूं काम करन नूं कह दिंदे ने तुहानूं उसे तरह नाल ही काम करना पैंदा। यानी तुसी जिहड़े बंदे असल दे विच उस चीज़ नूं काम कर रहे हुंदे ने उत्थे उहदी पहल कदमी दा अंत हो जाता। जिवें मान लो मैं ही तुहानूं दस देवां, मान लो असीं बच्चों नूं कोई कह दिता भी बेटा तुसी इस तरह काम करना, हुण हर व्यक्ति की आपदी एक क्षमता हुंदी है, आपदा पढ़न दा ढंग हुंदा, आपदी काम करन दा सिस्टम हुंदा। किसी बच्चे का कोई ढंग हो सकता, किसी बच्चे का कोई ढंग हो सकता। तो बेटा मैं तुहानूं ये सिर्फ दस रहा भी तुसी इस तरह नोट्स बनाने ने, इस तरह काम करना, पर तुसी करो उस ढंग नाल जिस तरह नाल तुहानूं वधिया लगदा, पर करो करो वधिया ढंग। पर कंपनियां दे विच बेटा इस तरह नहीं चलता। कंपनियां दे विच की हुंदा भी जिस तरह की प्लैनिंग उपरों आ जाती है उस तरह नाल ही तुहानूं उस काम नूं करना पैंदा। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। क्योंकि एक जिहड़ा कर्मचारी हुंदा उहनूं प्रॉफिट लॉस नाल कोई मतलब नहीं हुंदा, उहनूं तां हुंदा भी मैनूं जिवें मालकां ने काम करन नूं कहता मैं उवें काम कर देना। तां इत्थे पहल कदमी दा भी अंत हुंदा है, यानी एंड ऑफ इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट यूजफुल। कित्थे प्लानिंग कामयाब नहीं हुंदी? नॉट यूजफुल इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक का मतलब हुंदा जिहड़ा लगातार चेंज हो रहे वातावरण बेटे इत्थे मौसम का वातावरण नहीं है। वातावरण का मतलब हुण आपां नूं पता है बिजनेस एनवायरनमेंट की गल आपां कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा बदलता रहता, परिस्थितियां बिजनेस के वास्ते हमेशा तुसीं पिछे चैप्टर किया आपां बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट दे विच बेटा परिस्थितियां बिजनेस के वास्ते हर वेले बदलदियां रहंदियां। जिवें हुण पिछे अपने कोल रीसेंट एग्जाम्पल यही चल रही है भी कोविड का टाइम आ गया, तो वेखो कोविड का टाइम आया, एनवायरनमेंट यकदम चेंज हो गया। एनवायरनमेंट का मतलब ये है भी बिजनेस अपने बड़े वधिया चल रहे सी, पर महामारी फैल गई, बिजनेस बंद हो गया, सारियां प्लैनिंग्स अपनियां खत्म हो गई। यानी इत्थे प्लैनिंग फेल हो जाती, तुहाडी प्लैनिंग जिहड़ी है फेल हो जाती। इस तरह जिवें कोई बिजनेस मान लो, मैं कल एक एग्जाम्पल वेख रहा सी, जिवें मान लो फॉर एग्जाम्पल एक शराब बनाने की कोई फैक्ट्री सी, मान लो गुजरात के विच शराब बनाने दी फैक्ट्रियां सी। सरकार ने एक डिसीजन ले लिया भी शराब जिहड़ी है गुजरात दे विच बंद कर दी। हुण एक सरकार ने एक डिसीजन ले लिया भी शराब बंदी हो, शराब बंद हो। हुण शराब बंद होने नाल जिहड़ियां उन्हां कंपनियां दी जिहड़ियां शराब बनाने वालियां फैक्ट्रियां सी उन्हां दी सारी प्लैनिंग फेल हो गई। यानी एनवायरनमेंट बदल गया। आने वाले भविख दे विच किस तरह का माहौल बदल जाना है, तो सोशल माहौल बदल जाते हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज बदल जांदियां ने, सरकारां बदल जांदियां ने। इस तरह के नाल कई तरह के एनवायरनमेंट जिहड़े ने वो चेंज हो जाते हैं बिजनेस के। तब यानी बिजनेस दीयां परिस्थितियां, काम करन दीयां परिस्थितियां बदल जांदियां। तो इस जदों काम करन दीयां परिस्थितियां बदल जांदियां ने तो उस वेले बेटा अपनी जिहड़ी है की है प्लैनिंग जिहड़ी है उत्थे वो फेल हो जाती। यानी लगातार चेंज हो रहे वातावरण दे विच जिहड़ी तुहाडी प्लैनिंग है वो कामयाब नहीं रहती। नॉट यूजफुल इन एमरजेंसी। हुण जिवें कि एमरजेंसी की तुसीं यही एग्जाम्पल लै लो भी जिवें मान लो तुसीं बड़ी प्लैनिंग कीती सी, जिवें आपां ही कह लो भी अज बड़ी प्लैनिंग की सी लैक्चर की भी 12 वजे लैक्चर देंगे, तो कोई एमरजेंसी पै गई और वो प्लैनिंग अपनी फेल हो गई। इस तरह ही मान लो जिवें हुण मींह कणी का मौसम है, कोई एमरजेंसी स्थितियां इस तरह की भी हो जाती हैं, कई बार भूचाल आ जाते हैं, कई बार एनवायरनमेंट चेंजिस जिहड़ियां वो भी तुहाडी जिहड़ियां ने तुहाडी प्लैनिंग नूं मगाड़ दिंदियां ने। कई बार
ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ EMPLOYEES ਐਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ EMPLOYEES ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟੈਕ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਟਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੀਡ ਫਾਰ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਯਾਨੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਿਊਜ ਕਾਸਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟ ਸੁਟੇਬਲ ਫਾਰ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 2-4 ਕਰੋੜ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਪਲੈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਇਸ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3 ਚੈਪਟਰ 4 ਚੈਪਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਚਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਚਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਚਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਚਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਯਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਜੋ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੋਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ 8 ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। 8 ਸਟੈਪ, ਕਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 9 ਸਟੈਪ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 7 ਸਟੈਪ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 8 ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 8 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਗਾਊਂ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਂਝ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਸਕ ਸੀ, ਨਾ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 100 150 ਔਰ 200 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 30 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ, ਮੌਕੇ ਵੇਖੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੇਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੈਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब उस तो बाद अपना उद्देश्य तय करना, उद्देश्य बनाना, उद्देश्य बनाना। हुण जिवें मैं पापा बच्चों ते ला के की करिए तो हुण बच्चों ने की है आपदे जदों बेटा 10वीं तुसीं कर जांदे हो तो आपां की करते हैं, बच्चे सारे आपदे आले दुआले वेखदे ने भी मैनूं साइंस रखनी चाहिए है, मैनूं आर्ट्स रखना चाहिए है, मैनूं कॉमर्स रखनी चाहिए है, मैं की चीज़ रखां। फिर बच्चे वेखदे ने वो ऑब्जेक्टिव आपका सैट करते हैं जिधर मैं वधिया करना चाहना। जिवें हुण तुसीं सारे बच्चों ने एक आपका कॉमर्स लाइन चूज करती, एक आपका ऑब्जेक्टिव सैट कर लिया भी मैं कॉमर्स लाइन दे विच आपका कैरियर बनाना, मैं CA बनना है, मैं इनकम टैक्स का वकील बनना है, एक आपका ऑब्जेक्टिव सैट कर लिया। यानी जिन्नियां भी अपॉर्चुनिटीज़ फैलियां हुई सी उन्हां दे विचों एक अपॉर्चुनिटी नूं तुसीं चूज कर लिया। एवें ही बेटा एक बिजनेसमैन जिहड़ा हुंदा है वो आपके आले दुआले वेख के आपका एक ऑब्जेक्टिव सैट करता है, आपके आप को भी देखता है भी मैं किस चीज़ करने के काबिल हाँ, उनके मुताबिक एक आपका ऑब्जेक्टिव सैट कर लिया। हुण एक जिहड़ा बिजनेसमैन है, एक मान लो बिजनेस है, उनके ऑब्जेक्टिव की हो सकते हैं। मान लो एक कंपनी, मान लो एक मार्केट बनाने वाली कंपनी है। हुण आपां नूं पता है भी मार्केट की बड़ी डिमांड है, मेरी कंपनी बड़ी वधिया काम कर रही है, मैं 10 लाख मार्केट इस टाइम एक साल दे विच बना के बेच रहा तो मैनू यह लगता भी आने वाले टाइम के जे मैनू लगता है, जे मैनू लगता है आने वाले टाइम इसकी डिमांड होर वधन वाली है या ये नाल दे होर कई प्रोडक्ट्स की डिमांड वधन वाली है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं पछाणिया तो आपका ऑब्जेक्टिव सैट कर लिया। जिवें हुण मैं एक होर तुहानूं उदाहरण देवां, जिवें हुण समा रेट ने मोबाइल वाली कंपनियां ने इस चीज़ को बड़ा वधिया पांपिया भी कोविड का समा आ गया, उन्होंने वेख्या भी हुण जिहड़ा मोबाइल्स जिहड़े ने ये बहुत ज़्यादा विकने ने क्योंकि हर बच्चे ने मोबाइल ते पढ़ना है, लैपटॉप बहुत ज़्यादा विकने ने क्योंकि हर बच्चे ने लैपटॉप ते पढ़ना है, कंप्यूटर्स की डिमांड बहुत वधनी। हुण उन्हां कंपनियां ने आपदे टारगेट नूं आपदी सेल नूं वधाउण वास्ते टारगेट सैट कर लए। हुण जिहड़ियां मोबाइल वाली कंपनियां सी या जिहड़ियां लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां सी उन्होंने आपके ऑब्जेक्टिव की सैट किए भी असी क्योंकि आने वाले टाइम के विच साडी सेल वधनी है तो साडी सेल नूं वधाउण वास्ते सानू आपकी प्रोडक्शन भी वधानी पेगी। उस तरह की प्लैनिंग उन्होंने शुरू की भी आने वाले टाइम के विच इन्नी साडी सेल वधनी है, उस हिसाब नाल उन्होंने आपके ऑब्जेक्टिव सैट कर। हुण अगे नैक्सट पॉइंट है डिटरमिनेशन ऑफ प्लैनिंग प्रेमिसिस। प्लैनिंग प्रेमिसिस, प्लैनिंग प्रेमिसिस का मतलब होंदा बेटा पूर्व आधारां का निर्माण करना। पूर्व आधारां का निर्माण करना, एक किवें निर्माण किया जाता। मान लो एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, हुण उन्होंने पता है भी मेरी आने वाले टाइम के 20% सेल वध जानी, आने वाले टाइम 20% 30% भी मैं जिन्ने भी लैपटॉप बना लवां, और ये भी उन्होंने पता लग गया भी बहुत ज़्यादा महंगे लैपटॉप हुण नहीं विकने। हुण लैपटॉप किन्हां नूं लोड़ पैनी, ज़्यादा बच्चों नूं लोड़ पैनी, तो बच्चों वास्ते आपां नूं पता भी बच्चों की रेंज के जिहड़े लैपटॉप ने 20-25 हज़ार तो लैके 30-40-50 हज़ार तक के लैपटॉप ज़्यादा विकने। हुण कंपनी ने आपका टारगेट फिक्स कर लिया, मान लो HP कंपनी, HP कंपनी ने आपका टारगेट फिक्स कर लिया भी मैं 20,000 तो लैके 50,000 तक के जिहड़े लैपटॉप ने इन्हां दी मैं सेल भी वधानी है और इन्हां दी मैं प्रोडक्शन भी वधानी। तो उन्हें ये भी वेख्या भी मैं हुण एट प्रेजेंट की स्थितियां ने भी मैं एट प्रेजेंट किन्ने लैपटॉप्स बना रहे हुण पूर्वानुमान उन्होंने लग गया, उन्होंने पूर्वानुमान का मतलब होंदा फोरकास्ट हो गया, पूर्वानुमान हो गया भी ये आने वाले टाइम च इहदी सेल वधनी। हुण उस पूर्वानुमान के आधार पर कंपनी ने आपकी प्लैनिंग शुरू कर दी। प्लैनिंग की शुरू की भी मेरे को इस टाइम की सिस्टम है, मेरे को इस टाइम मान लो मैं 1 लाख लैपटॉप एक साल के बना रहा, हुण मैं 1,20,000 या 1.5 लाख लैपटॉप बनाने ने, तो उनके वास्ते उन्हें सारिया आपदे आप का विश्लेषण किया, आपदे आप चैक किया, जो जो चीज़ां चाहिए सी वो चीज़ां नूं मापिया, उस चीज़ नूं सैट किया भी मैं आने वाले टाइम च किवें इस चीज़ की ग्रोथ कर सकता। यानी वो चीज़ां प्लैनिंग का आधार बन
डिटर्मिनेशन ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस का मतलब जो अनुमान आने वाले टाइम च उन्होंने नजर आ रहे हैं उन्होंने आधार ते उन्हें प्लानिंग का निर्माण किया। हुण पहला हो गया अपॉर्चुनिटी पहचान ली भी आने वाले टाइम च मौके वधने ने। फिर उस तो बाद उन्हें उद्देश्य सैट कर लिया कंपनी ने भी मैं लैपटॉप दी जिहड़ी सेल है या आपके टारगेट जिहड़े ने वो 20% ਵਧਾਣੇ ने। 20% सेल ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ टारगेट रख रहे। सेल इंक्रीज कितनी 20%, यानी कि आज 1 लाख मैं लैपटॉप बना रहा तो मैं आने वाले टाइम से 1,20,000 लैपटॉप एक महीने च बनाने। हुण उन्हें आपकी कंपनी का भी विश्लेषण किया भी कि मेरे को सारा सिस्टम है उस 1,20,000 लैपटॉप ਨੂੰ बनाने का, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ प्लानिंग शुरू की। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 1,20,000 ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਲੈਪਟਾਪ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਕਿਵੇਂ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਸੇਲ। ਹੁਣ ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕਈ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੈਪਟਾਪਸ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਜੰਟਸ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰਸ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। मतलब बड़िया ऐसिया उन्हें सारे एक्शंस सोच ले, सारी तरह के एक्शंस सोच ले। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आल्टरनेटिव एक्शंस भी मैं सेल नूं वधाउण दे तरीके जिन्हों आपां कहंदे उस सेल नूं वधाउण दे सारे तरीकों नूं उन्हें आइडेंटिफाई कर लेना, यानी पहचान कर लेनी उन्हां सारे तरीकों की जिंदे नाल मैं आदी 20% सेल वधा सकदा। वो सारे तरीकों की पहचान कर ली। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੇਚਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ 10 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੇਚਾਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੇਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। विश्लेषण करके उन्होंने सारिया दियां खूबियां भी लभियां और सारे एक्शंस दियां कमियां भी लभियां, और सारिया खूबियां ते सारिया कमियां लभण तो बाद नैक्सट स्टैप की आ गया, उनदे विचों चोण करनी भी असी साडी कंपनी किहड़े किहड़े स्टैप अपनाएगी 20% सेल नूं इनक्रीज करन दे वास्ते। किहड़ा स्टैप? यानी सिलेक्शन का मतलब चोण करनी भी किहड़ा एक्शन असी अपनावांगे या सारे ही एक्शन अपनावांगे। एक मैनेजमेंट ने डिसाइड करना भी सारे ही ढंग अपनावांगे आदि सेल नूं वधाउण दे या कोई एक या दो, जिहड़ा उन्हां नूं लगदा जिहड़ा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जिहदे नाल कंपनी नूं ज़्यादा बेनीफिट होएगा, वो तरीके की चोण कर ली जाती है। जदों वो तरीके की चोण कर ली जाती है फिर उस तो बाद बेटा नैक्सट स्टैप आ जाता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। हुण सारा प्लान बन गया, सब तो पहले मौकों की पहचान की, फिर बेस सैट कर लिया, फिर आपदे आप नूं देखिया पूर्वानुमानां दे आधार ते आपदे आप नूं सैट कर लिया, उस तो बाद सारे प्लान बना ले भी किवें असीं सेल नूं वधा सकदे आ। फिर उस उन्हां सारे प्लानां दा उस सारे तरीकिਆਂ ਦਾ विश्लेषण किया, उस तो बाद जिहड़े वधिया तरीके सी उन्हां दी चोण कर ली। चोण करन तो बाद बेटा उस प्लान नूं लागू करता, आपदी कंपनी दे विच लागू करता भी हाँ आ तरीके असीं अपनावांगे, एवें असीं आपदी प्रोडक्शन वधावांगे, एवें असीं आपदी सेल वधावांगे। हुण लागू करन तो बाद बेटा लागू करन तो बाद की लागू करन तो बाद वो चीज़ हो जाती है कि उन्होंने वेखना भी पैंदा है, वेखना पेगा ना, तो रेगुलर ਉਹਦਾ फॉलो अप लेना पेगा। जो असीं ढंग तरीके अपनाए सी ਉਹਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 95% ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 95% ਲਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 95% ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 95% ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮੈਂ 95% ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਡੇਲੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ +2 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 95% ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੌਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 200, 300, 400 ਲਾਈਕ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।